تاریخ اکثر ہمیں آخری مناظر دکھاتی ہے، فاتح، پرچم، سلطنتیں اور تاج۔ مگر تاریخ ایک بات چھپا لیتی ہے، وہ لمحہ جب سب کچھ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور نیا آغاز ابھی نظر بھی نہیں آتا۔ آپ نے ورثہ نیریٹیوز پر ارطغرل غازی کی جدوجہد دیکھی ہے، وہ شخص جس نے ایک بکھرتے ہوئے زمانے میں اپنے قبیلے کو سہارا دیا اور مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ سر جھکانے سے بہتر ہے سر کٹ جانا۔ لیکن آج کی کہانی نہ ارطغرل کی ہے، نہ اس کی فتوحات کی۔ آج کی کہانی ہے اس سوال کی جو ارطغرل کے بعد پیدا ہوا، اب کیا؟ اب کیا ہوگا؟ ارطغرل غازی کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد قائی قبیلہ خاموش تھا۔ یہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، یہ خاموشی خوف کی تھی۔ سرحدوں پر بازنطینی قلعے ویسے ہی کھڑے تھے، دشمن ویسے ہی طاقتور تھے، اور اندر سے قبیلہ پہلے سے زیادہ کمزور۔ اور اسی خاموشی کے بیچ ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے کندھوں پر ایک قبیلے کا مستقبل آ گرا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا عثمان۔ عثمان نہ کسی سلطنت کا وارث تھا، نہ کسی بڑے لشکر کا سالار۔ وہ صرف ایک باپ کا بیٹا تھا، ایسے باپ کا جس کا سایہ اب اس کے سر پر نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عثمان کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ قبیلے کے بزرگ جمع تھے، چہرے سنجیدہ، آنکھیں سوالوں سے بھری ہوئی۔ ارطغرل کے بعد ہم کس کے پیچھے چلیں؟ کیا یہ نوجوان ہمیں بچا سکے گا؟ یہ سوال صرف قیادت کا نہیں تھا، یہ سوال بقا کا تھا۔ کیونکہ سامنے صرف دشمن نہیں تھے، سامنے وقت تھا، اور وقت کمزوروں کو معاف نہیں کرتا۔ عثمان جانتا تھا کہ لوگ اس کی طرف امید سے نہیں، شک سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک بات بھی جانتا تھا جو ارطغرل نے اسے سکھائی تھی۔ طاقت تلوار سے پہلے فیصلے میں ہوتی ہے۔ اور پھر عثمان نے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک سانس ہے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ الفاظ نعرہ نہیں تھے، یہ اعلان نہیں تھے، یہ عہد تھا۔ عثمان نے اسی دن ایک فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جس نے آنے والی صدیوں کی سمت بدل دی۔ وہ یہ کہ یہ قبیلہ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ نظام قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، نظام عدل، نظام وفا، نظام ایمان۔ یہی وجہ تھی کہ عثمان کی تلوار سے پہلے اس کا انصاف پہچانا گیا۔ عیسائی کسان ہوں یا مسلمان تاجر، ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر عثمان کے علاقے میں قدم رکھا تو ظلم کا جواب خاموشی نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، یہ ابھی آغاز تھا، یہ ابھی پہلا قدم تھا۔ سامنے جنگیں تھیں، غداریاں تھیں، اپنوں کی آزمائش تھی اور دشمنوں کی سازشیں۔ اور ان سب کے بیچ عثمان اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ تھا ایک خواب جو باپ نے دیکھا تھا اور بیٹے نے پورا کرنا تھا۔ ارطغرل کے بعد عثمان کو سب کچھ وراثت میں نہیں ملا تھا، اسے ملی تھی ایک ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری کسی تاج سے زیادہ بھاری تھی۔ قیادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں، اصل قیادت تب شروع ہوتی ہے جب لوگ آپ کو آزمانا شروع کریں۔ اور عثمان کے لیے یہ آزمائش پہلے دن سے شروع ہو چکی تھی۔ قائی قبیلہ ظاہری طور پر متحد تھا، لیکن اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ لوگ عثمان کے ساتھ تھے کیونکہ وہ ارطغرل کا بیٹا تھا، اور کچھ اس کے خلاف کیونکہ وہ ارطغرل نہیں تھا۔ یہ زمانہ سخت ہے، ہمیں نوجوان نہیں طاقتور سردار چاہیے۔ عثمان یہ سب سنتا تھا، وہ جانتا تھا کہ شک کو تلوار سے نہیں کاٹا جا سکتا، شک کو کردار سے مارا جاتا ہے۔ سرحدوں پر حالات بگڑ رہے تھے، بازنطینی قلعوں سے چھاپے بڑھنے لگے تھے، مال مویشی لوٹے جا رہے تھے، اور کمزور قبیلے مدد کے لیے قائی قبیلے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب عثمان کے فیصلے سب کے سامنے آنے تھے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل ہمارے بچے غلام ہوں گے۔ لیکن سب اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم سرحد پر جنگ چھیڑ سکیں، یہ خودکشی ہوگی۔ عثمان نے تلوار نہیں نکالی، اس نے نقشہ پھیلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عثمان نے خود کو صرف جنگجو نہیں، ایک لیڈر ثابت کیا۔ اس نے کہا، ہم ہر جنگ نہیں لڑیں گے، ہم وہ جنگ لڑیں گے جو ہمیں مضبوط بنائے۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ پہلے اتحاد بنایا جائے گا، پھر تلوار اٹھے گی۔ وہ قبیلوں کے پاس گیا، اکیلا نہیں
बल्कि इज्जत के साथ। वो दुश्मन के दरवाजे पर धमकी लेकर नहीं पहुंचा, वो इंसाफ का वादा लेकर पहुंचा। मैं तुमसे जमीन नहीं मांगता, मैं तुमसे वफादारी मांगता हूँ, जुल्म के खिलाफ और अदल के हक में। ये अल्फाज सादा थे, लेकिन उस दौर में बगावत के बराबर थे। कुछ कबीले हंसे, कुछ ने इनकार किया और कुछ ने खामोशी से उस्मान का हाथ थाम लिया। यही वो खामोश लोग थे जो बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। लेकिन हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। बाज़ंतीनी सरदार अब उस्मान को सिर्फ सरहदी मसला नहीं, बल्कि एक खतरनाक सोच समझने लगे थे। ये नौजवान जंग से ज्यादा लोगों को जीत रहा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। उस्मान ने अपनी पहली छोटी मुहिम की। ये कोई बड़ी फतह नहीं थी, लेकिन ये पैगाम था। पैगाम ये कि काई कबीला अब दिफा में नहीं, फैसले में आ चुका है। और इसी मुहिम में उस्मान ने वो काम किया जो सबको याद रह गया। उसने एक कैदी को बिला मुआवजा आज़ाद किया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो जुल्म दोबारा नहीं करेगा। उस दिन लोगों ने पहली बार कहा, ये शख्स सिर्फ जंगजू नहीं, ये हुक्मरान बन सकता है। लेकिन याद रखो, हर बढ़ती हुई रोशनी साया भी पैदा करती है, और उस्मान के गिर्द ये साए अब गहरे होने लगे थे। उस्मान के खिलाफ खतरा सिर्फ सरहदों पर नहीं था, असल खतरा कबीले के अंदर पल रहा था। कुछ लोग उस्मान की खामोश हिकमत को कमजोरी समझने लगे थे। ये जंग को टाल रहा है, कहीं ये हमें कमजोर न कर दे। उस्मान जानता था कि दुश्मन बाहर हो या अंदर, फैसला दोनों सूरतों में करना पड़ता है। कबीले की मजलिस में पहली बार खुलकर इख्तिलाफ हुआ। हमें अर्तगरल जैसा लीडर चाहिए, ये नया रास्ता हमें तबाह कर देगा। ये अल्फाज उस्मान के लिए जाती नहीं थे, ये उसकी क़यादत का इम्तिहान थे। मैं अर्तगरल नहीं बन सकता, लेकिन मैं वही मकसद लेकर चल रहा हूँ। अगर तुम्हें सिर्फ जंग चाहिए तो तुम गलत शख्स के पीछे खड़े हो। मजलिस खामोश हो गई, क्योंकि ये जवाब कमजोरी नहीं, एतमाद था। इसी रात उस्मान ने फैसला किया कि अब पीछे हटने का वक्त खत्म हो चुका है। उसने पहली बार वाज़ेह कर दिया कि ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही दुरुस्त है, और जो इस रास्ते पर नहीं चल सकता वो आज़ाद है। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी किलों में खतरे की घंटी बज चुकी थी। यही तब्दीली आने वाली जंगों की बुनियाद थी। उस्मान ने अपनों की मुखालफत कबूल की, लेकिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जानता था सल्तनत की बुनियाद अक्सरियत से नहीं, दुरुस्त सिंध से रखी जाती है। जंग अक्सर ऐलान के साथ नहीं आती, वो खामोशी में कदम रखती है। उस्मान ने जंग का ऐलान नहीं किया था, लेकिन जंग उसके दरवाजे तक आ चुकी थी। बाज़ंतीनी किले से पहला हमला एक छापे की सूरत में आया। माल मवेशी लूटे गए, एक चरवाहा कत्ल हुआ, और पैगाम वाज़ेह था कि अब बात तलवार से होगी। कबीले में खौफ फैल गया। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? उस्मान जानता था कि अगर आज खामोशी रही तो ये खौफ रिवायत बन जाएगा। हम बदला नहीं लेंगे, हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब जो दोबारा न दोहराया जाए। ये फैसला उस्मान की पहली हकीकी जंग का था। उस्मान ने रात का इंतखाब किया, छोटा दस्ता, वाज़ेह हदफ और मुकम्मल खामोशी। ये जंग ताकत की नहीं, दिमाग की थी। जब हमला हुआ तो दुश्मन तैयार नहीं था। किले के दरवाजे बंद हो गए और बाज़ंतीनी सिपाही पहली बार पीछे हटे, लेकिन इस फतह की कीमत थी। उस्मान का एक करीबी साथी जख्मी हुआ और एक शहीद। ये पहला खून था। ये आगाज है जो उस्मान की क़यादत में बहा। और आगाज हमेशा महंगा होता है। उस्मान ने फतह पर जश्न नहीं मनाया, वो शहीद के पास बैठा रहा। ये वो लम्हा था जब कबीले ने समझा कि ये लीडर सिर्फ जीतना नहीं जानता, कीमत भी अदा करता है। ये छोटी सी जंग तारीख की किताब में शायद एक सत्र हो, लेकिन यही सत्र एक लंबी कहानी की बुनियाद बनी। उस्मान गाजी की कहानी सिर्फ जमीन जीतने की नहीं थी, ये कहानी थी निजाम, अदल और यकीन की। उसने दिखाया कि सच्चाई और हौसले से एक नौजवान भी तारीख का रुख बदल सकता है। बाज़ंतीनी दुश्मन थक चुके थे, कबीले के अंदर शक कम हो गया और उस्मान का नाम अब सिर्फ सरदार नहीं रहा था, ये नाम एतमाद और उम्मीद बन चुका था। मैं बादशाह नहीं हूँ,
मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। ये रियासत लोगों की है। और यही उसूल उस्मान की औलाद ने भी जारी रखा। ये उसूल बने उस सल्तनत की बुनियाद जो बाद में 3 बर्रे आज़मों तक फैली। आज हम उस्मान गाजी को याद करते हैं, उसके फैसले, उसकी कुर्बानियाँ और उसकी बसीरत को सलाम करते हैं। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस मौजू पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल विरसा नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई तारीखी कहानी सबसे पहले देखने को मिले। तारीख हमें सबक देती है, हमें याद रखना है, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक आगाज है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।